Good evening students. The third video is inverse Laplace transforms. The inverse Laplace transforms and its properties. The first two videos is Laplace transforms and properties. Second video is periodic functions. Periodic functions is one of the important part B questions. So next we are going to inverse Laplace transform. So what does mean by inverse Laplace transform? So Laplace transform is L of f of t equal to f of s. Inverse Laplace transform is L inverse of f of s is equal to f of t. The function f of t is called the inverse Laplace transform. So Laplace transform oda formula enna paakamo. So அந்த formulaக்கு அப்படியே inverse. So அதனால first Laplace உடைய formula எழுதிங்க. L of 1 equal to 1 by s னா இதோட question வந்து இதுக்கு ஆன்சர். So இப்போ என்ன வரும் L inverse of 1 by s is equal to 1. அடுத்து என்ன வரும் L inverse of 1 by s square equal to t. Next L inverse of n factorial by s power n plus 1 equal to t power n. அப்புறம் L inverse of 1 by s minus a equal to e power at. L inverse of 1 by s plus a equal to e power minus at. L inverse of a by s square plus a square equal to sin at. Next L inverse of s by s square plus a square equal to cos at. Next L inverse of a by s square minus a square equal to sin h at. அடுத்து எழுதும்போது என்ன வரணும் L inverse of s by s square minus a square equal to cos h at. So இதுலயும் அதாவது inverse Laplace transform linear property இருக்கும். linear property னா என்ன பண்றோம் நம்ம ரெண்டு டேர்மா ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணி எழுதணும். shifting property என்ன இருந்தது நமக்கு அங்க e power at f of t ல இருந்ததுனா f of s plus a ன்னு எழுதுறோமா. சோ அப்ப இங்க என்ன வரணும் L inverse of f of s plus a plus ல இருந்தா நம்ம ஆன்சர் என்ன எழுதணும் மைனஸ் ல எழுதணும். மைனஸ் ல இருந்தா ஆன்சர் என்ன எழுதணும் பிளஸ் ல எழுதணும். So first problem L inverse of 1 by 2s plus 3. So first problem la s plus 3 அப்படிங்கறத நம்ம ஆன்சர் என்ன எழுதலாம் e power minus 3 ன்னு எழுதலாம். So s க்கு முன்னாடி கோஎஃபிஷியன்ட் 2 இருக்குறதுனால first we can take காமனா என்ன வெளியில எடுத்துலாம் 2 வெளியில எடுத்துங்க s plus 3 ன்னு s plus 3 by 2 வந்துருமா. So இப்போ 1 by 2 L inverse of 1 by s plus 3 by 2. அப்ப இது என்ன ஃபார்முலா ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு நமக்கு s plus a ன்னு ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப 1 by s plus a னா ஃபார்முலா நமக்கு என்னது e power minus 3 by 2 t. சரியா? Next the second problem L inverse of s cube minus 3s square plus 7 divided by s power 4 ன்னு இருக்கு. சரியா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு டேர்மையும் s power 4 ஆல டிவைட் பண்ணிடுவோம். L inverse of s cube by s power 4 minus 3 into L inverse of s square by s power 4 plus 7 into L inverse of 1 by s power 4. So இங்க எது கேன்சல் ஆகுமோ அதை கேன்சல் பண்ணிக்கங்க. அப்ப L inverse of 1 by s minus 3 into L inverse of 1 by s square plus 7 into L inverse of 1 by s power 4. L inverse of 1 by s என்ன ஃபார்முலா நமக்கு 1 ன்னு பார்த்தோம். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு 3t வரும். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் 7 into t power 3 by 3 factorial. சரியா? அப்போ 3 factorial ஓட ஆன்சர் என்னது நமக்கு 6. சரியா? So next problem L inverse of 3s plus 5 divided by s square plus 36. சரியா? இப்போ இத எப்படி நம்ம ஸ்ப்ளிட் அப் பண்றது 3s plus 5 divided by s square plus 36 ன்னு இருக்கு. அப்ப 3 into L inverse of s divided by s square plus 36 அடுத்து plus 5 into L inverse of 1 divided by s square plus 36. இப்போ s divided by s square plus a square னா ஃபார்முலா நம்ம என்ன போடுவோம் cos போடுவோமா. அப்ப இங்க என்ன ஆன்சர் வரும் cos a க்கு பதிலா என்ன இருக்கு நமக்கு 6t. அதாவது 6 ஸ்கொயர் தான நமக்கு 36 வரும். இங்க வந்து நீ என்ன பண்ண கூடாதுன்னா கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருந்ததுனா அதாவது s ஸ்கொயர் plus 6 ஸ்கொயர் மட்டும் இருந்ததுனா s ஆல மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ண கூடாது. இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கோ அந்த டேர்ம் ஆல மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணனும். சோ அப்ப இது 36 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 6 ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா. அப்ப 5 by 6 L inverse of 6 divided by s square plus 36. அப்ப இது என்ன ஃபார்முலா நமக்கு sin. அப்ப 5 by 6 sin 16 ஆன்சர் வரும். 3 cos t plus 5 by 6 sin 16 answer. Find the inverse Laplace transform using shifting property வச்சு பார்ப்போம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து general cases. இப்போ வந்து shifting property வச்சு அப்ளை பண்ணுவோம். So L inverse of
s plus 2 divided by s plus 2 the whole square plus 25 அப்படின்னு இருக்கு சரியா இப்போ இங்க என்ன இருக்குன்னா s plus 2 னு இருக்கா சோ இதே ஃபங்க்ஷன் இங்க நியூமரேட்டர்ல இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த shifting property அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ s plus 2 அப்படினா நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணனும் e power minus 2 l inverse of the s plus 2 எப்படி ஆயிரும் s னு ஆயிடுமா அப்ப s square plus 25 சரியா அப்போ s divided by s square plus 25 நம்ம எப்படி எழுதுவோம் 5 square அப்ப இது என்ன ஃபார்முலால இருக்கு s divided by s square plus 5 square a square formula இருக்கு அப்ப e power minus 2t cos 5t சரியா e power minus 2t cos 5t so next அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து 1 l inverse of 1 divided by s plus 3 the whole square plus 9 இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல நியூமரேட்டர்ல s plus 2 இருந்தது டினாமினேட்டர்ல s plus 2 இருந்தது அதனால அப்படியே எழுதிட்டோம் the second problemல நியூமரேட்டர்ல 1 மட்டும் தான் இருக்கு s ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே இல்ல சோ அப்ப டைரக்டா நம்ம என்ன எழுதலாம் s plus 3 னா e power minus 3t l inverse of 1 divided by என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் நமக்கு 1 divided by s square plus 3 square அப்படினு எழுதிடலாம் சோ அப்ப s square plus 3 square அப்படினா இதோட கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் நமக்கு என்ன இருக்கு 3 இருக்கு அப்ப 3 ஆல மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கோங்க சரியா 3 ஆல மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கங்க அப்ப 1/3 l inverse of 3 divided by s square plus 3 square அப்ப இது என்ன ஃபார்முலால நமக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகுது sin formula replace ஆயிட்டா அப்போ sin 3t சரியா so the next problem l inverse of s plus 2 by s square plus 4s plus 20 l inverse of s plus 2 divided by s square plus 4s plus 20 இருக்கு இப்போ நியூமரேட்டர்ல s plus 2 இருக்கு பட் டினாமினேட்டர்ல நம்ம s plus 2 ஃபார்மேட் இருந்தாதான் அது shifting ப்ராப்பர்ட்டில அப்ளை பண்ண முடியும் நம்ம அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினா அந்த 4 வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணனும் சரியா 4 எப்படி ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணுவோம் நம்ம 4s வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட்ல அப்ளை பண்ணனும் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட்ல அப்ளை பண்றதுக்கு என்ன சொல்லிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே s ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கோ அத 2 ஆல டிவைட் பண்ணு 2 ஆல டிவைட் பண்ணினா என்ன வரும் 4 2 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் 2 னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் சோ அப்ப எப்படி எழுதணும் நம்ம s square plus 4s 4 2 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது 2 னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குமா 2 square minus 2 square plus 20 அப்ப plus 2 square minus 2 square ஆட் பண்றோம் அப்ப இதோட ஆன்சர் என்ன ஃபார்முலால வந்துரும் நமக்கு a plus b the whole square ல வந்துரும் இது minus 2 square னா minus 4 plus 20 அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும் நமக்கு s plus 2 the whole square 20 minus 4 னா என்ன ஆன்சர் வரும் நமக்கு 16 ஆன்சர் வரும் சோ இப்போ s plus 2 நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாமா e power minus 2t l inverse of s divided by s square plus 4 square எழுதலாம் அப்ப இதோட ஆன்சர் நமக்கு எதுக்கு ஈக்குவல் e power minus 2t s by s square plus 4 square னா என்ன ஆன்சர் வரைக்கும் cos 4t அப்படினா ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா next problem l inverse of s by s plus 3 the whole square அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க l inverse of s divided by s plus 3 the whole square so அப்போ denominatorல s plus 3 இருக்கு அப்ப நமக்கு நியூமரேட்டர்ல என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் s plus 3 னு இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஒரு plus 3 ஆல ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு plus 3 ஆல ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு டேர்மா எடுத்துப்போம் so l inverse of s plus 3 by s plus 3 the whole square ஒரு டேர்ம் minus 3 into l inverse of 1 divided by s plus 3 the whole square ஒரு term அப்ப இது ரெண்டு இத கேன்சல் ஆகிரும் அப்ப l inverse of 1 by s plus 3 minus 3 l inverse of 1 by s plus 3 the whole square இப்போ s plus 3 நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம l inverse of 1 by s plus 3 இது டைரக்டா ஆன்சர் வந்துரும் e power minus 3t வந்துரும் இது minus 3 shifting property s plus 3 the whole square இருக்கா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இத கன்வர்ட் பண்ணனும் e power minus 3t l inverse of 1 by s square 1 by s square ஓட ஃபார்முலா என்னது நமக்கு 1 by s square ஓட ஃபார்முலா வந்து so this is the answer
e power minus 3t minus 3 e power minus 3t into t. So next first வந்து ஜெனரலா உள்ள ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம். அடுத்து வந்து என்னன்னா shifting property அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம். அடுத்து என்னன்னா அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து L inverse of f of s is equal to minus 1 by t L inverse of d by ds of f of s. இந்த ஃபார்முலா எப்ப யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா f of s ஓட ஆன்சர் வந்து cot inverse, அதாவது f of s ல क्वेश्चन வந்து cot inverse of phi of s tan inverse log ல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். சோ இது வந்து பார்ட் b ல one of the subdivisionல இருக்கும் क्वेश्चन. அதாவது சப்டிவிஷனா கேட்பாங்கல்ல, அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இந்த क्वेश्चन வந்து கேட்பாங்க. சரியா? சோ இப்போ இதல ப்ராப்ளம் வந்து போடுவோம். L inverse of log of s plus a by s plus b. L inverse of log of s plus a by s plus b ன்னு இருக்கா. அப்போ இதுல क्वेश्चनல நமக்கு என்ன இருக்கு? log function வந்துச்சு. அப்ப log function வந்துட்டனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம வொர்க் அவுட் பண்ணனும். சோ இப்போ L inverse of இப்போ என்ன கொடுத்தாங்க? क्वेश्चन ஃபார்முலா என்ன இருக்கு? L inverse of f of s equal to minus 1 by t L inverse of d by ds of f of s. f of s என்ன இருக்கு? நமக்கு log of s plus a by s plus b இருக்கு. சரியா? அப்போ log function டிவைட்ல இருந்தது அப்படினா நம்ம என்ன எழுதுவோம்? டிவைட்ல இருந்ததுனா என்ன எழுதுவோம்? மைனஸ்ல எழுதுவோமா? சரியா? எழுதியாச்சு. இப்போ இத வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும். இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும்னா minus 1 by t L inverse of d by ds of log of s plus a minus d by ds of log of s plus b எழுதணும். சரியா? இப்போ log டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் தெரியும்? 1 by x 1 by s plus a. இப்போ s டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 ன்னு வரும். அதே மாதிரி இது 1 by s plus b, s டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 ன்னு வரும். இப்போ L inverse on both sides. இங்க அதாவது இதுக்கு L inverse 1 by s plus a minus L inverse 1 by s plus b. சரியா? இப்போ 1 by s plus a னா ஃபார்முலா நமக்கு என்னது? minus 1 by t e power minus at minus e power minus bt ன்னு ஆன்சர் வரும். இப்போ இந்த மைனஸை மட்டும் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிடுங்க. மைனஸை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணினா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் நமக்கு? e power ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிடுமா? e power bt minus e power minus at divided by t. So this is the answer. So next is the second problem. L inverse of log of s square plus a square divided by s square plus b square. Okay. So L inverse of log of s square plus a square divided by s square plus b square. So இந்த ஃபங்க்ஷன்ல log உள்ள இருக்கா. சோ அப்ப log உள்ள இருக்குது அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணனும்? log ஃபங்க்ஷன் உள்ள இருக்குதுன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணனும். அப்போ L inverse of f of s equal to என்ன ஃபார்முலா பண்ணனும்? minus 1 by t L inverse of d by ds of f of s நமக்கு என்ன இருக்கு? log of s square plus a square by s square plus b square. சரியா? இப்போ log வந்து as usual டிவைட்ல இருக்கா? டிவைட்ல இருந்ததுனா log of s square plus a square minus log of s square plus b square ன்னு எழுதிடுவோம். So next minus 1 by t L inverse of d by ds log of s square plus a square minus d by ds log of s square plus b square. சரியா? இப்போ minus 1 by t L inverse log டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினா 1 by x, இந்த x ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒரு 2s வந்துரும். அதே மாதிரி இங்கேயும் s ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினா ஒரு 2s ஆன்சர் வந்துரும். ரெண்டு இடத்துலயும் 2 காமனா இருக்கனால 2 வெளியில எடுத்துக்கலாம். L inverse of s by s square plus a square minus L inverse of s by s square plus b square. இதோட ஆன்சர் நமக்கு எதுக்கு ஈக்குவல்? cos at இது வந்து cos bt. சரியா? நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸை மட்டும் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிடுங்க. மைனஸை உள்ள மல்டிபிள் பண்ணா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 2 by t cos bt minus cos 8. So this is the answer. The third problem, L inverse of tan inverse a by
s. So first ரெண்டு ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணோம் நம்ம லாக்ல இருந்துச்சு. இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து tan inverse. So இந்த ஃபார்முலா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிருக்கோம்? log cot inverse tan inverse யூஸ் பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கோம். லாக்ல பார்த்தாச்சு. இப்போ tan inverse யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ tan inverse யூஸ் பண்ணோம்னா -1/t L inverse of d by ds of tan inverse a by s. tan inverse x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஃபார்முலா என்னது நமக்கு 1/1 plus x square. சரியா இது எழுதியாச்சு. இப்போ s வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. அப்ப 1/x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன எழுதுவோம்? -1/x square எழுதுவோமா? சோ அதை எழுதிட்டோம். சரியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி. அப்ப -1/t 1 divided by s square plus a square divided by s square into -a by s square. சோ இது எப்படி சிம்பிளை பண்றது? -1/t இந்த s square நியூமரேட்டர் போயிருமா? s square by s square plus a square into -a by s square. So இந்த s square cancel ஆயிடும். minus என்ன ஆயிடும்? நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆயிடுமா? பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சுனா ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? a by t into s square plus a square. சரியா இதோட ஆன்சர் என்ன வருது? a by t into s square plus a square தான் ஆன்சர் கிடைக்குது. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணோம்? L இன்வர்ஸ் போடணும்ல. L இன்வர்ஸ் விட்டுட்டேன் பாருங்க. இங்க வந்து L இன்வர்ஸ் வரணும். சோ இப்போ L இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ண அப்படினா L இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் நமக்கு? என்ன இருக்கு? a by 1/t அதாவது -1/t L இன்வர்ஸ் ஆஃப் minus பாசிட்டிவ் ஆகிடும். a by s square plus a square. So a by s square plus a square னா ஃபார்முலா என்ன வரும் நமக்கு? 1/t sin at அப்படின ஆன்சர் வரும். சரியா? சோ அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து இதே மாதிரி cot inverse அப்ளை பண்ணனும். L inverse of cot inverse of s by a. cot inverse of s by a. அப்போ log பார்த்துட்டோம். அடுத்து tan inverse, அடுத்து cot inverse. So இப்போ cot inverse க்கு அப்ளை பண்ணும்போது -1/t L inverse of d by ds of cot inverse of s by a அப்படின ஆன்சர் வந்துச்சா? இப்போ cot inverse டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஃபார்முலா நமக்கு என்ன வரும்? -1 by அதாவது tan inverse னா பிளஸ்ல வரும். cot inverse னா மைனஸ்ல வரும். 1 by s by a the whole square. இங்க s வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. அப்ப நியூமரேட்டர்ல இருக்கனால s by a வை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினா 1 by a அப்படின ஆன்சர் வரும். சரியா? இந்த L இன்வர்ஸ் வர விட்டுறேன். சரியா? சோ இப்போ இத வந்து இங்க அப்ளை பண்றோம் அப்படினா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? இங்க இருக்க மைனஸை பாசிட்டிவ் ஆக்கிரோம். 1/2 L inverse of இதே மாதிரி இங்க அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும்? a square plus s square by a square வருமா? அப்ப a square மேல கொண்டு போய்வோம். s square plus a square into ஒரு 1/a ஆன்சர் வரும். சரியா? into 1/a வருதா? இப்போ இதுல அந்த a கேன்சல் ஆயிடுச்சுனா என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? 1/t L inverse of a by s square plus a square. So இதோட ஆன்சர் வந்து என்ன ஆன்சர் வருது? 1/t sin at. So this is the answer. The third video is inverse Laplace transform and its properties. சரியா? So inverse Laplace transform ஓட formula பார்த்திருக்கோம். அடுத்து அதோட linear property, shifting property and one of this formula cot inverse, log inverse and tan inverse formula apply பண்ணிருக்கோம். So இதான் இதுல வந்து inverse Laplace transformல வந்து முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இது. சரியா? இது போக இன்னொரு 2-3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. அந்த 2-3 ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன். அதை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே?